देखो सब तो पहली जानकारी ये दे दिए परमिंदर कि अज इस मामले ते मोहर लग सकती है। अज है पंजाब कैबिनेट की मीटिंग तो पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के विच साडे सूत्रों के मुताबिक ये एजेंडा शामिल कर लिया गया। आबकारी विभाग के वलों एजेंडा दिता गया और एजेंडा शामिल हो चुका है और करीब करीब तय हो चुका है कि अज की कैबिनेट मीटिंग के विच मंजूरी दे दी जाएगी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ के जवाई गुरशेर सिंह होरां नूं इंस्पैक्टर आबकारी विभाग के यानी एक्साइज विभाग के इंस्पैक्टर के तौर पर उन्होंने नौकरी देने के मुद्दे ते अज मोहर लग जाएगी। ये सूत्रों मुताबिक है और लग सकती है हाँ बशर्ते कि कोई विरोध जिहड़ा है कैबिनेट में ना हो। ज़्यादातर मंत्री जिहड़े ने उस ते किस तरह की प्रतिक्रिया देंदे ने क्योंकि ये मामला जे रूटीन दे विच आया हुंदा तो शायद इन्ना विवाद ना हुंदा या इन्नी चर्चा ना करनी पैंदी क्योंकि इस मुद्दे तो पहला जो फतेह जंग बाजवा और राकेश पांडे विधायक के पुत्रां नूं नौकरी की गल हुई सी तो उन्होंने कैबिनेट के विचों क्लीन चिट मिल भी गई सी, कैबिनेट के विचों मंजूरी मिल गई, नौकरियां मिल गईयां। पर उस तो बाद जो विवाद होया कैबिनेट के साथियों ने विरोध किया, होर विधायकों ने विरोध किया, पार्टी के अपने विधायकों ने विरोध किया तो अजिहे दे विच फतेह जंग बाजवा होरां ने अपने पुत्र की नौकरी नूं विड्रॉ किया तो उन्होंने स्टैप बैक करना पिया। असल दे विच गुरप्रीत कांगड़ के जवाई गुरशेर सिंह का मैटर कुछ वखरा है। हुण असीं तफसील नाल थोड़ा समझाउण की कोशिश करते हैं परमिंदर कि ये मामला दूजे नालों वखरा किवें आ। इहदे विच गल हो रही है तरस के आधार पर नौकरी की, तरस के आधार पर नौकरी। फतेह जंग बाजवा होरां दे पुत्र की गल हो रही सी कि उन्हां दे यानी फतेह जंग बाजवा होरां दे पिता दा जिहड़ा हैगा दी मौत हुई सी, उन्हां दा कतल होया सी अत्तवाद के दौरान दस्सिया जांदा है और उस तो बाद उस मामले नूं आधार बना के नौकरी देने की गल सी। पर इत्थे मैटर अलग किवें आ, इत्थे मैटर अलग इदा है कि गुरशेर सिंह के पिता भूपजीत सिंह खुद एक्साइज विभाग के ईटीओ के अहुदे ते तैनात सी। ईटीओ सी 2011 दे विच यानी अज तो करीब 10 साल पहला 28 सितंबर 2011 नूं उन्हां दी मौत हो गई सी। उस वेले उन्हां दी उम्र बड़ी घट सी और उस वेले ईटीओ के अहुदे ते तैनात सी। और भूपजीत सिंह एक होर भी कारण है, एक देखो उन्हां दी डैथ किवें हुई सी, ब्रेन ट्यूमर सी, उन्हां नूं ब्रेन ट्यूमर करके उन्हां दी मौत हुई यानी नौकरी अद्धों विचाले उन्हां दी मौत हो गई सी। भूपजीत सिंह खास व्यक्ति किवें सी? भूपजीत सिंह बड़ा चर्चित शख्स रहे ने क्योंकि रवि सिद्धू 2002 का भर्ती घटाला PPSC के जिहड़े चेयरमैन से उस वेले दे रवि सिद्धू के मामले दे कंप्लेंट भी हुई सी भूपजीत सिंह यानी एक चर्चित नाम सी। और उस वेले जो यह मामला पूरा उजागर होया तो उस तो बाद सरकार ने जिहड़ा हैगा वो वक्रा प्रोसैस चल रहा सी। पर 2002 के मामले तो बाद 2011 के आके हालांकि उन्होंने प्रमोशन का भी वो मैटर वक्रा सी तो भूपजीत सिंह की जो मौत हो गई 2011 के तो उन्होंने मौत तो बाद क्योंकि उन्होंने पुत्र है जिहड़ा वो क्वालीफाई करता ही तो उसने अपना केस अप्लाई किया कि पिता की थां ते क्योंकि पंजाब दे विच एक्ट है, कानून है, एक रिलैक्सेशन दी गई है कि जे किसी शख्स की मौत होंदी है तो जे उहदे बच्चे छोटे ने तो उहदी थां ते उहदी पत्नी नूं बेवा नूं नौकरी दी जाती है। जे उहदा बच्चा हाँ जे वो नौकरी नहीं लेना चाहती तो उन्होंने जिहड़ी पेंशन लगती है और जिहड़ा उहदा बच्चा चाहे वो 2 साल का 3 साल का जदों उहदी उम्र पूरी होंदी है तो उदों उहनूं नौकरी दे दी जाती है। जे पुत्र नहीं है तो उहदी धी कुआरी होवे या फिर वो विधवा होवे उहनूं नौकरी मिलती है। तो इसनूं अपने जिहड़ा गुरशेर सिंह इसने अपने पिता भूपजीत सिंह की नौकरी लिए अप्लाई किया सी। उस वेले गुरप्रीत सिंह कांगड़ होरां दे नाल इहदी कोई रिश्तेदारी नहीं सी। 2011 का मैटर सी, 2016 दे विच जाके गुरशेर सिंह बन जाते ने गुरप्रीत सिंह कांगड़ के जवाई। उस वेले पंजाब दे विच कैप्टन सरकार भी नहीं सी, गुरप्रीत कांगड़ मंत्री नहीं सी। 2017 के सरकार बनती है और वो किते ना किते ये मैटर जो फिर उठ खड़दा। जो पिछली बार फतेह जंग बाजवा ते राकेश पांडे के पुत्र की नौकरी का मसला उठा तो उस वेले गुरप्रीत सिंह कांगड़ काफ़ी निराश होए सी और जिन्नी साडे कोल जानकारी आ रही है तो कई थावां ते इत्थों तक गुरप्रीत सिंह कांगड़ नूं अपने जवाई के तानिਆਂ तक का सामना करना पिया सी कि तुहाडे क्योंकि उस वेले सरकार दे विच टसल बड़ी हो गई सी। जिहड़ा सुखजिंदर रंधावा होरां दा मैटर चलिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह का रौला पिया, 2 धड़े बन गए। उस धड़े दे विच किते ना किते उन्हां नूं लगदा सी कि किते इस धड़ेबंदी का शिकार हो गए तो मेरी नौकरी नहीं रहेगी। यानी उस वेले कैप्टन अमरिंदर सरकार ने कैबिनेट दे विच हालांकि 3 एजेंडे होने सी 3 नौकरियां दे, पर गुरप्रीत कांगड़ के जवाई का मैटर जिहड़ा वो सैपरेट कर दिता गया सी, कढ़ दिता गया सी। उस तो बाद हुण दोबारा जिहड़ा हैगा इसनूं ऐड किया गया और किते ना किते अज जिहड़ा मन्निया जा रहा है कि क्लीन चिट है जिहड़ी दित्ती जा सकती है, मंजूरी मिल सकती है। पर अगे गल की हुंदी है उस वेले कैबिनेट दे विच मैं सीधे तौर पर नाम अगर लवां भी तो सुखजिंदर रंधावा होण, तृप्त बाजवा होण, सुख सरकारिया होण, चरणजीत चन्नी होण, चाहे होर चेहरे होण,
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਧੜੇ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਤਰਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਗਰ ਮੋਟਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਕਰੀਬ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਬੇੜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ, ਇੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 4-5 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, 4-5 ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਸੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੇ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮਹਿਜ਼ 50 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਫੈਕਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਪਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ, ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੀਬ 33 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। 2011 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 23 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਚਰਚਿਤ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਅਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੂਲ ਫੜਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।